أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu penses d'un tel? Que dis-tu d'un tel? Qui a cautionné un tel? T'as vu ce qu'un tel a dit? T'as vu ce qu'un tel a dit? T'as vu ce qu'un tel a dit? Et on pose les questions aux gens, c'est même des fois des questions pièges. Qu'est-ce que tu penses d'un tel? S'il dit du bien de lui, je l'aime. S'il dit du mal de lui, je l'aime plus. Moi, ça me rend triste quand je rentre dans une mosquée et je vois un jeune, il pose des questions à un frère. Excuse-moi, mon frère, c'est qui ton cheikh? Est-ce que tu sais, mon frère, toi qui m'entends là, que cette question elle est haram? Imtihan al-muslim haram. Imtihan al-muslim haram. Vous savez que cette histoire de tester les gens, qu'est-ce que tu penses de tel et de tel et de tel, n'existe pas. Ça n'existe pas. Fouillez chez les anciens, vous n'allez pas trouver. Qu'est-ce que tu penses de tel? Ah, il a dit c'est bon. Il a dit Foulan, il est bon. C'est la bonne réponse. Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Foulan? Il est garé celui-là. Il faut que tu dises qu'il est garé. Sinon, t'es pas un bon. Il a dit garé. Ah, c'est bon, ça passe. Là, ça n'existe pas. Et imtihanu nas bihadihi tariqa bid'a. Et le fait de tester les gens avec cela, c'est une innovation. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les grands savants. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من منهج السلف الصالح امتحان الناس بالأشخاص؟ نعم، من منهج السلف الصالح إذا أشكل الأمر في شخص ما يمتحن بأهل السنة. ماذا تقول في فلان من أهل السنة وهو يعرفه، فإن شهد له بالصلاح وزكاه باطنا وظاهرا فهو ليس من أهل الانحرافات وليس من أهل البدع. وإن ذمه أو تحيل قال لا علم لي به وهو يعرف ثم راوغ في ذلك، عرف بأنه ليس على منهج السلف أهل السنة والجماعة. فالامتحان بالأشخاص عند الحاجة إليه جائز لا حرج فيه. مثل ما كان في زمن الإمام أحمد يوزن الناس بتعظيمهم للإمام أحمد أو نأيهم عنه، فالذي يعظم الإمام أحمد ويحب ويثني عليه من أهل السنة، والذي ينهى عنه ويقدح فيه ويرضى عنه من أهل البدعة. فأئمة الدعوة في نجد الذي يحبهم صاحب السنة إن شاء الله، والذي يبغضهم أو يقدح فيهم صاحب هوى وبدعة، لا تلتفت إليه أبدا. الإمام أحمد أجمع الناس على أنه إمام هدى ورأس أئمة أهل السنة والجماعة، وأن محبته ودراسة سيرته علم على محبة من درس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الناس في ذلك الزمن يمتحنون بمحبة الإمام أحمد، فمن أحبه فهو صاحب سنة، ومن قدح فيه فهو صاحب بدعة وضلالة. امتحان الناس بعلماء أهل السنة وأنها سنة قد مضت أو ماضية، وأن الذي يظهر الثناء على أهل السنة فإنه يؤمل فيه الخير، ومن يظهر شناءتهم وبغضهم فإنه لا يظن به إلا سوءا. نقول هذا صحيح لا شك، هذا معروف ومسطور في كتب الآثار السلفية ومدون ولا يخفى على أهل العلم والمعرفة. فإن أهل السنة والحديث في كل زمان ومكان هم محنة أهل الأرض، كما نقلت هذا في كتابي الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال والاتباع. يقول الإمام عبد اللطيف بن الإمام عبد الرحمن بن حسن
ابن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله يقول أهل الحديث هم في كل زمان ومكان هم محنة أهل الأرض، يعرف أهل السنة بمحبتهم والثناء عليهم، وأهل البدعة بشنايتهم والطعن فيهم، أو نحو هذا الكلام. الشاهد لا شك من طعن في علماء السنة فإنه على غير طريقهم، لأنه ما طعن فيهم لذواتهم ولا لأشخاصهم، وإنما لأجل العلم والاعتقاد والمنهج الذي هم عليه. وهذا الطاعن لا شك أنه ليس من أهل السنة، وإن ادعى أنه من أهلها ما يمكن، لأن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فلا يمكن أن يطعن الرجل في علماء السنة ويزعم أنه على السنة بحال من الأحوال أبدا. والله أعلم. ما حكم من يقول لأنه لا يجوز امتحان الناس بأشخاص معينين، مثلا كأن يقول في المبتدع الفلاني ما تقول فيه وما قولك وما موقفك من العالم الفلاني، ويعد هذا من البدع المحدثة؟ نرجو البيان حفظكم الله. الامتحان بالأشخاص يعني أن تمتحن الناس بفلان، إذا كان فلان ظاهر في البدعة أو ظاهر في السنة جرى مثله عن السلف، فقد كانوا يمتحنون الناس بأحمد بن حنبل في زمن البدعة، فيسألون الشخص كيف أحمد بن حنبل عنده، لأن أمر أحمد بن حنبل كان ظاهر في السنة، كان ظاهرا في السنة. فامتحان الناس بالأشخاص له أصل، امتحان الناس بالأشخاص له أصل من فعل السلف رضوان الله عليهم. وإنكار هذا بأن نقول أن هذا من أصله بدعة وضلالة، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، خاصة إذا كان الشخص معروف بكونه من أهل السنة والجماعة. ونحن أدلكم على شيء تجيبون به هذا الشخص الذي ينكر هذا الأمر، وهو مما جرى عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. إذا أردت أن تمتحن الشيعي من السني فتقول له ما موقفك من أبي بكر الصديق، وما موقفك من عمر، وما موقفك من الصحابة، هل في هذا ما ينكر؟ ليس في هذا ما ينكر. أليس هذا من باب امتحان الناس بالأشخاص؟ الجواب نعم. إذن قول القائل أن هذا من البدعة خطأ، فإن في الإسلام وفي عقيدة المسلمين هناك أبواب يمتحن فيها السني من الشيعي بالصحابة، بل بأعيان من الصحابة، بل بأفراد منهم. فتمتحن الشيعي بأبي بكر الصديق، تمتحنه بعائشة، تمتحنه بعمر بن الخطاب، ترى ما هو موقفه منهم، تمتحنه بالصحابة، ترى ما هو موقفه منهم. فإذا أظهر لك مذهب أهل السنة نفيت عنه بدعة التشيع، وإذا لم يظهر لك لم يظهر لك موقف أهل السنة نسبته إلى التشيع. وهذا امتحان بأشخاص في الإسلام، لكن ينبغي أن يضبط هذا بضابطين اثنين. الضابط الأول أن يكون الشخص الممتحن به من أهل السنة الظاهرين المعروفين، بحيث أصبح اسمه شعارا يعرفه أهل السنة ويدل عليها. الأمر الثاني أن لا يستعمل هذا الضابط إلا في محله، إلا يعني من أشخاص نريد أن نمتحن نعرف بدعتهم، مثل السني والشيعي في الصحابة، مثل نريد أن نعرف أصحاب البدع والضلالات اليوم الحزبيين من غيرهم، فنمتحنه مثلا بمحبة بن باز، بمحبة الألباني، بمحبة يعني علماء أهل السنة كالشيخ ربيع وكغيرهم ممن عرفوا بمواقفهم ضد هؤلاء. إذا كان موقفه سليم عرفنا أنه إن شاء الله في هذا الباب سليم. إذن الضابط الثاني أن لا يستعمل هذا إلا في محله، وأن لا يدل إلا على سلامته في هذه الجهة فقط دون غيرها، والله أعلم. La personne demande, est-ce que tester les individus par des individus est une innovation? Et comment comprendre les paroles des savants disant cela? Donc, que c'est une innovation. Ou bien classer les gens en fonction de leur position sur les individus. En gros, c'est quoi ici? Le fait de classer quelqu'un par rapport à sa position sur tel ou tel savant. Ok? Qu'est-ce qu'il pense de tel savant? Qu'est-ce qu'il pense d'un tel parmi les gens de la Sunna?
En fonction de ça, classer la personne. Voir ce que la personne dit et en fonction de ça, voir si cette personne est sur une bonne voie ou pas. Est-ce que ça, c'est légiféré? Ou bien on va dire que c'est une innovation? Alors en réponse à cela, nous disons, tout d'abord, tester les gens dans leurs croyances, leur manhaj. Donc pour savoir quel est leur manhaj, leur croyance, s'il y a un besoin ou en cas de nécessité, il n'y a pas de doute que ceci est légiféré. Et cela tire sa base dans le Coran et la Sunna. Et c'est la voie des pieux prédécesseurs. Dans le Coran, Allah nous dit, selon une traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les, testez-les. » Ça, c'est Allah qui dit. Testez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Sourate 60, verset 10. Ici, on voit clairement qu'Allah demande de tester ces femmes-là qui quittent, n'est-ce pas, des terres de mécréance pour venir vers les musulmans. Si on doute de leur foi, on fait quoi? On les teste. Vous voyez? On leur pose des questions qui vont, n'est-ce pas, nous permettre de découvrir si réellement elles sont croyantes. On peut même leur demander, de jurer. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 537, le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam. Et beaucoup d'entre vous connaissent ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à une servante, « Ayn Allah, où est Allah? » Qalat fi sama. Elle a dit, il est au ciel, il est au-dessus des cieux. Qal man ana, qui suis-je? Le prophète demande, qui suis-je? Elle a dit quoi? Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, libère-la, fa innaha mu'mina. Libère-la car elle est croyante. Le prophète a fait quoi ici? Le prophète a testé cette femme-là. Il a testé cette femme-là pour connaître sa croyance. Il demande, où est Allah? Elle dit, il est au-dessus des cieux. Il dit, qui suis-je? Elle dit, elle dit, tu es le messager d'Allah. Et le prophète de dire qu'elle est quoi? Elle est croyante. Donc le prophète ici teste. Où est-ce qu'on a vu, ou bien comment peut-on dire que tester les gens au niveau de leur manhaj, leur croyance, ce n'est pas légiféré, ou c'est une bid'a. Vous voyez, ces textes que je viens de citer sont la base dans le fait de tester les individus. Et c'est la base dans le fait de tester les individus par les individus. Qu'est-ce qu'on veut dire, n'est-ce pas, quand on parle ici du test? On veut connaître la voie de quelqu'un, son manhaj. C'est quoi son manhaj? Il y a des gens aujourd'hui, n'est-ce pas? Si tu ne poses pas des questions, tu ne vas pas facilement connaître leur manhaj. Il y a des gens aujourd'hui qui cachent, en réalité, qui cachent leur vraie croyance. Ils montrent, n'est-ce pas, une certaine, on va dire, ils présentent une certaine croyance, mais ils cachent certaines choses. Et donc, tester les gens
pour découvrir vraiment si ce sont des gens véridiques, il n'y a pas de mal à cela. C'est légiféré. Et comme on va le voir, c'est la voie des salafs. Vous voyez, c'est la voie des salafs. Alors, s'il y a un besoin, bien évidemment, s'il y a un intérêt à le faire, on le fait et il n'y a aucun mal à cela. Il y a des gens aujourd'hui qui essaient de tromper les gens de la sunna, qui essaient, n'est-ce pas, de montrer un visage. Pourquoi? Pour ne pas, n'est-ce pas, se faire réfuter par les gens de la sunna, pour se faire accepter par les gens de la sunna. Et donc, ils vont tromper les gens. Donc, si tester peut permettre de dévoiler ces gens-là, n'est-ce pas, il n'y a aucun mal à cela. Et le but ici, c'est quoi? C'est de connaître la voix de la personne, son manhaj. Ce n'est pas ici un but, le but n'est pas de, je ne sais pas moi, faire quelque chose qui n'est pas bien. Non, on veut connaître sa voix. C'est quoi sa voix? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce qu'on peut dire aux enfants d'aller étudier chez un tel? Est-ce qu'on peut recommander cette personne? Est-ce qu'on peut être avec cette personne? On a besoin de connaître. Donc, ça c'est très important à comprendre. Dire aussi de manière absolue comme ça que tester les gens, tester les gens est une bid'a, ou tester les gens par les individus c'est une bid'a. Dire ça comme ça de manière absolue, c'est complètement batilun. C'est faux. Déjà, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Anas, hadith numéro 17, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: Ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq burdul ansar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: le signe de la foi est l'amour des ansar, le fait d'aimer les ansar. Le signe de l'hypocrisie, c'est le fait de détester les ansar. Le prophète ici a mentionné le fait d'aimer les ansar comme un signe de la foi. Détester les ansar comme signe d'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Donc si on voit quelqu'un détester les ansar, c'est quoi? C'est un signe d'hypocrisie, comme le prophète a dit. Dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 78, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, il nous dit que le prophète lui a dit, donc parlant de lui, La yuhibbuni illa mu'min, wa la yubghiduni illa munafiq. Ne m'aime qu'un croyant et ne me déteste qu'un hypocrite. Ne m'aime qu'un croyant et ne me déteste qu'un hypocrite. Est-ce que vous suivez ça? Même si les savants ont divergé par rapport à l'authenticité de ce hadith. Mais Sahih, c'est un hadith authentique. Il est dans le Sahih Muslim. Donc si on voit quelqu'un en train de dénigrer Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas? Il insulte Ali ibn Abi Talib. Il déteste Ali ibn Abi Talib. Nous, ça c'est la preuve qu'il n'est pas sur une bonne voie. C'est la preuve qu'il n'est pas sur une bonne voie. Vous voyez, quelqu'un qui est connu pour être sur la vérité, pour suivre le manhaj, n'est-ce pas, des salafs. Si on voit quelqu'un qui le déteste, qui parle mal de lui à cause de sa voix, son manhaj, ça c'est la preuve, ça c'est en fait une preuve que quoi? C'est la preuve qu'il n'est pas sur la même voie que lui, qu'il a des problèmes. Donc si on teste quelqu'un en observant sa position vis-à-vis de tel ou tel savant de la sunna, afin de connaître son manhaj, ceci est sahih. C'est sahih, c'est juste. C'est permis. Vous voyez, tester les gens au niveau de leur manhaj, c'est permis et c'est général. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 15,
page 328. Il dit wal mu'minu muhtajun ila imtihani man yuridu an yusahibahu wa yuqarinahu bi nikahin wa ghayrihi. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit le croyant a besoin de tester. Le croyant a besoin de tester celui avec qui il veut être, celui avec qui il veut marcher, celui qu'il veut prendre comme compagnon. Il a besoin de tester. Ou celui qu'il veut marier, ou autre. Ensuite, il a cité le verset 10 de la sourate 60 que j'ai cité. Vous voyez? Donc, au point où les savants ont même divergé concernant une femme qui a fait le zina. Une femme a fait le zina. Et elle dit qu'elle s'est repentie. Les savants ont divergé sur le fait de tester cette femme-là pour voir si elle est véridique dans son repentir-là. On la teste. Est-ce que vous suivez ça? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ceux qui blâment, qui réprimandent le fait de tester les gens dans leur manage et tout, ils n'ont rien compris en réalité. Ou, au minimum, ils sont en erreur sans aucun doute. Sans aucun doute. Et on va voir qu'eux-mêmes ne peuvent pas tenir sur leur position là. Le fait de dire non, ils ne testent pas les gens. Parce qu'eux-mêmes, ils testent les gens. Eux-mêmes, ils se basent sur les positions des gens, sur des savants pour classer les gens. Oui. Et c'est ce qui m'étonne souvent. Les gens du faux, ils blâment, ils réprimandent les gens de la sunna pour des choses que eux-mêmes font en fait. Vous voyez? C'est vraiment étonnant. Ou ils vont donner des choses, des principes, n'est-ce pas, qu'ils vont dire, voilà, qu'ils vont imposer, qu'il faut appliquer ces principes-là. Mais en réalité, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à appliquer ça maintenant quand, n'est-ce pas, c'est contre eux. C'est comme aujourd'hui, ceux qui parlent des muazanat. Hein? Que non, il faut parler des bienfaits de la personne, du bon côté de la personne n'a pas fait que des mauvaises choses, etc., etc. Mais quand ils attaquent les gens de la sunna, là, il n'y a plus ça. Quand ce sont eux, il faut regarder ça. Bon, il n'a pas fait que des mauvaises choses, il a aussi fait des bonnes choses. Il faut regarder ça. Mais quand ils attaquent les salafis, les gens de la sunna, ou certains savants de la sunna, on ne regarde plus ça. Parmi les cas flagrants, vous allez voir beaucoup de sectaires aujourd'hui, lorsqu'ils parlent par exemple du Cheikh Rabi', ils vont dire oui, les madkhalistes, n'est-ce pas? Les madkhalistes, ils ne regardent pas ce que la personne a fait de bien, etc. Ils attaquent les gens, ils font des mises en garde, kaza. Pourtant, la personne aussi a fait des bonnes choses, ils ne parlent pas de ça, kaza. Mais quand ils attaquent maintenant Cheikh Rabi', ils ne parlent pas de son bon côté aussi. Chez eux, il n'a qu'un mauvais côté. Là, ils oublient leurs règles là. Ils vont attaquer. Non, il n'a pas de bon côté. Il n'a pas fait quelque chose de bien. Mais quand ce sont eux, non, mais pourquoi vous ne parlez pas aussi du bon côté? Est-ce que la personne n'a fait que des mauvaises choses? Est-ce que vous suivez ça? Donc, pour dire que les gens du faux, n'est-ce pas, souvent ils sont comme ça, ils se contredisent et ils disent des choses parfois que eux-mêmes, en réalité, ne peuvent même pas tenir sur ça. Ils ne peuvent pas rester debout sur ça. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah dit encore, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 15, page 329, il dit فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يُصَاحِبَ الْمُؤْمِنِ. Le cheikh l'islam dit فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يُصَاحِبَ الْمُؤْمِنَ أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا فإنه يمتحنه. الشيخ الإسلام dit فإنه
يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره أو صدقه أو كذبه وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, si quelqu'un veut être le compagnon d'un croyant, son ami, son compagnon, ou si le croyant veut être le compagnon de quelqu'un, il veut marcher avec lui, et qu'on a mentionné de lui la perversité, et qu'il a été dit qu'il s'est repenti, donc de cela, ou que c'est une parole de lui, que cela soit vrai ou faux, alors il le teste. Ibn Taymiyyah a dit, alors il le teste. Par ce qui va démontrer sa piété ou sa perversité. Donc il le teste par quoi? Par ce qui va démontrer sa piété ou sa perversité. Ou le fait qu'il soit véridique ou menteur. De même, s'il veut donner à quelqu'un un poste, ou bien la chefferie, il veut mettre quelqu'un chef, ou bien il veut lui donner un poste, Ibn Taymiyyah a dit, il le teste, pour voir s'il est apte. Il n'y a aucun mal à cela, aucun mal. Le Cheikh l'Islam dit, dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 15, page 330, il dit, wa ma'rifatu ahwali nas taratan takunu bi shahadati nas wa taratan takunu bil jarh wa ta'dil wa taratan takunu bil ikhtibar wal imtihan. Bil ikhtibar wal imtihan. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, connaître l'état des gens, les situations des gens, se fait parfois par les témoignages des gens, parfois par l'éloge et la critique, parfois par l'examen, les tests. Fin de citation. Et ça, c'est aussi une réfutation envers ceux qui disent que le jarh wa ta'dil, c'est réservé uniquement aux rapporteurs de hadith. Ibn Taymiyyah a dit ici, connaître l'état des gens. Ma'rifatu ahwali nas. Connaître l'état des gens. Il n'a pas dit connaître l'état des rapporteurs de hadith. Non, il dit connaître l'état des gens. La situation des gens. Ça se fait parfois par les témoignages des gens. Parfois par l'éloge et la critique. Eh oui, un tel c'est un kazzab. Un tel c'est un égaré. Un tel c'est un innovateur. Ne l'écoutez pas, etc. C'est le jarh wa ta'dil. Donc, aujourd'hui, dire que le jarh wa ta'dil est limité aux rapporteurs de hadith, c'est batil. C'est complètement batilun. Et il dit ici, parfois par l'examen. L'examen, le test. On teste la personne, on teste les gens. Les gens ont besoin de ça. On a besoin de ça. Donc, c'est plus que clair. Et l'érudit Al-Mizzi a dit dans Tahzib al-Kamal, au tome 18, page 185, il dit que Mohammed ibn Ahmed ibn Abil Musanna a dit, d'après Ahmed ibn Yunus, que Sofiane a dit, il faut bien écouter ça, Sofiane a dit, parmi les salafs, Sofiane a dit, tester les gens de Mawsil par Al-Mu'afa. Tester les gens de Mawsil par Al-Mu'afa. Ceux qui le mentionnent, c'est-à-dire en bien, je dis, ce sont des gens de la sunna et du consensus. Et ceux qui le dénigrent, je dis, ce sont des gens de l'innovation. Sofiane, était-il madkhaliste? Parce qu'ils ont tendance à faire croire que ça, c'est quoi? Ce sont les madkhalistes, comme ils les appellent, qui sont venus avec ça. Les salafis qu'ils appellent madkhalistes. Vous voyez? L'imam Ibn Abi Hatim, savant de la sunna,
parmi nos prédécesseurs, le fils d'Abu Hatim al-Razi, qui est aussi un savant de la Sunna. Et il était, n'est-ce pas, à l'époque de l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, il a dit, dans son livre, l'introduction, n'est-ce pas, du livre de l'éloge et de la critique, tome 1, page 300, tome 1, page 316, il dit, j'ai entendu, donc Ibn Abi Hatim dit, j'ai entendu Mohammed ibn Haroun al-Fallas dire, si tu vois quelqu'un dénigrer Yahya ibn Ma'in, sache que c'est un menteur qui invente les ahadiths. Il ne le déteste que parce qu'il éclaircit, n'est-ce pas, la situation des menteurs. Est-ce que vous suivez ça? L'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son livre, Sharh al-Sunnah, son livre célèbre, si tu vois un homme qui aime Abu Huraira, Anas ibn Malik, ou Sayyid ibn Hudayr, sache que c'est quelqu'un de la Sunna, si Allah le veut. Et si tu vois un homme qui aime Ayyub ibn Aoun, Yunus ibn Ubayd, Abdullah ibn Idris al-Aoudi, il a cité des noms. Il a dit Malik ibn Anas, al-Awza'i, wa Zaïda ibn Qudama, sache que c'est quelqu'un de la Sunna. Et les exemples sont nombreux. Ça, c'était connu chez les salafs. On arrive à connaître le manhaj de quelqu'un en fonction de sa position sur certains savants. Sur certains savants. Ça, c'est plus que clair. Si je vois quelqu'un aujourd'hui qui dénigre l'imam Ibn Baz, il dénigre le cheikh Ibn Baz, il dit qu'il est égaré. Ok? Ou bien le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais je n'ai aucun doute que celui-là n'est pas sur une bonne voie. Je n'ai même pas besoin d'écouter encore ces dourous ou quoi. Non, rien que ça, ça me suffit. Ça me suffit. Tu attaques le cheikh Ibn Baz. Le cheikh Ibn Baz est connu pour son manhaj. Il est connu pour être sur le haqq, sur la vérité. Tu le dénigres, tu le traites d'égaré, mais ça c'est la preuve que tu n'es pas sur une bonne voie. Ça c'est clair. Je n'ai même pas besoin d'écouter beaucoup de choses de toi. Vous savez, une fois, j'ai écouté un audio d'un Haddadi. Il était en train de faire, n'est-ce pas, une réfutation. Au départ, je me suis dit, bon, celui-là, il est dans quel, en fait, il suit quelle voie même? Il suit quelle voie en fait? Quand j'ai écouté, rien que le début, le début seulement, je l'ai entendu dire quoi? Il dit, celui qui a limité le suivi aux 4 mazahib, c'est ce fou de Ibn Rajab. Regardez comment il parle d'Ibn Rajab. Il dit, c'est ce fou d'Ibn Rajab. Dès que j'ai écouté ça, tout de suite, j'ai su que celui-là, il est munharif. Je n'ai pas eu besoin d'écouter plusieurs audios. Et effectivement, j'ai constaté que c'était vraiment un égaré, un haddadi. Vraiment, il a atteint un degré, subhanallah. Il a même fait le takfir d'Ibn Hazm. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, ça c'est quelque chose qui est clair. On n'a pas besoin, en fait, on n'a même pas besoin de beaucoup discuter sur cela. Ceux qui sont contre cela, en vérité, eux-mêmes, ils appliquent ça. Vous allez voir des gens aujourd'hui, ils vont être contre cela. Vous voyez, le fait qu'on classe des gens en fonction de leur position sur certains savants de la sunna. Mais eux-mêmes, ils appliquent ça. Aujourd'hui, là, ceux qui appellent les salafis madkhalistes, ceux-là qui appellent les salafis madkhalistes, surtout, vous allez voir que eux-mêmes, ils vont prendre position. S'ils voient quelqu'un, par exemple, propager du Cheikh Rabi', la personne propage du Cheikh Rabi', la personne fait des éloges du Cheikh Rabi', la personne traduit les livres du Cheikh Rabi', est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là ne vont pas classer celui-là comme étant un madkhaliste? Ils vont le classer. Tout de suite, ils vont le classer. Tout de suite, ils vont comprendre que selon eux, ils vont se dire, n'est-ce pas, pour eux, celui-là, il n'est pas sûr. Une bonne voie. Mais ça, on appelle ça comment? C'est-à-dire, vous-même, vous êtes en train de blâmer des choses, on te voit, tu dénigres le Cheikh Rabi'. Ça, c'est la preuve chez nous que tu es égaré.
que tu n'es pas sur une bonne voie. Tu le traites d'égaré. Ça, c'est la preuve chez nous que tu es égaré. Tu dénigres le cheikh Mohamed Aman al-Jami. Chez nous, c'est la preuve que tu es égaré. Tu le traites d'égaré, c'est la preuve que tu es égaré. Ok? Ok, toi, tu te plains. Tu dis non, à cause des gens, à cause des individus, on classe les gens, on fait le wala wal bara, kaza kaza. Ok, maintenant, les gens, les salafis, propagent du cheikh Robéen. Ils font des éloges du cheikh Robéen. Tu es taxe d'égaré, de madraliste, tout ça là. C'est par rapport à quoi? Est-ce que vous suivez? Donc, pour dire qu'eux-mêmes, ils sont contre des choses qu'eux-mêmes appliquent. Tester les gens, n'est-ce pas? Classer les gens en fonction de leur position sur certains savants, c'est quelque chose, on ne peut pas y échapper. Et c'est parmi les moyens les plus faciles, même pour les nouveaux, ceux qui débutent dans le manhaj. J'avais dit ça déjà, j'avais même fait un écrit par rapport à cela. C'est parmi les choses les plus faciles qui permettent de connaître le manhaj de quelqu'un. C'est parmi les choses les plus faciles. Mais pour ça aussi, il faut connaître au moins les savants de la sunna. Les savants qui sont bien guidés. Maintenant, est-ce qu'on va tester, n'est-ce pas, les gens avec tout savant de manière absolue? Non. Il y a certains savants, ok, c'est connu aujourd'hui que même les Ahl Bid'a, n'est-ce pas, ils propagent d'eux, n'est-ce pas, ils les défendent même. Ce genre de savant-là, on ne va pas tester la personne, c'est-à-dire on ne va pas s'argumenter du fait que la personne propage, la personne fait des éloges, défend ce savant-là pour dire que c'est rien qui est sur une bonne voie. Jay, l'imam Malik par exemple, si tu prends l'imam Malik, tu vas voir des Asha'ira aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu vas voir des Asha'ira qui parlent en bien de l'imam Malik. Ils font des éloges de l'imam Malik. Il se peut même qu'ils enseignent le livre de l'imam Malik, le Muwatta. Tu ne vas pas prendre ça comme dalil pour dire que, s'il propage de l'imam Malik, on voit qu'il aime l'imam Malik, ça c'est la preuve que quoi? C'est quelqu'un de la sunna. Parce que l'imam al-Barbahari a dit quoi? Et si tu vois un homme qui aime Ayoub ibn Aoun, Yunus ibn Ubayd, Malik ibn Anas, etc., ceux qu'il a cités là, il sache que c'est quelqu'un de la sunna. Toïb. Maintenant, il y a les Ahl Bid'a. C'est les Ahl Bid'a. Mais on voit qu'ils aiment l'imam Malik, par exemple. Ça, ce n'est pas le dalil que c'est quelqu'un de la sunna. Ok? Donc, il y a des savants qui sont reconnus aujourd'hui. À travers eux, tu peux facilement voir le manhaj de la personne. Un savant qui est connu, c'est connu que les gens des bid'a sont contre ce savant-là. Les gens des bid'a attaquent ce savant. Presque tous, ils sont contre lui. Ce savant-là, on peut facilement tester les gens à travers lui, à travers ce savant, et connaître le manhaj de la personne. Pourquoi? Parce que presque tous les Ahl Bid'a sont contre lui. Est-ce que vous suivez ça? Donc, si aujourd'hui vous voyez des gens tester les gens par le Cheikh Rabi', par le Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il n'y a pas un ishkal. Il n'y a aucun ishkal dans ça. Parce qu'on a remarqué que les Ahl Bid'a se réunissent contre ces savants-là, ils sont contre eux. Ils sont presque tous contre eux. Donc ça, c'est un signe. C'est facile quand on te voit déjà. C'est quoi ta position par rapport à ce savant-là? Automatiquement, on peut déjà voir. On peut déjà voir. Mais un savant que même les Ahl Bid'a, ils le soutiennent. Ils sont avec lui. Ok? Ça ne peut pas être ici un argument qui va venir déterminer que voilà, celui-là est sur tel manhaj. Mais dans le fait de dénigrer quand même, ici, c'est un argument facile. Ok? Par exemple, quelqu'un aujourd'hui, il va dénigrer l'imam Ahmed. Ou bien il dénigre l'imam Shafi'i. Ok? Ou bien il dénigre le cheikh Ibn Baz. Ou le cheikh Ibn Uthaymin parmi les contemporains. Le fait de dénigrer ces savants-là, pour nous, c'est la preuve que tu n'es pas sur une bonne voie. Ok? Donc, ce point, on n'a même pas besoin en fait de faire beaucoup de débats sur ça ou de discussions sur ça. C'est pourquoi vous allez voir, n'est-ce pas, les Ahl Bid'a, vous allez voir qu'il y a des savants qui ne vont jamais citer. Ils ne vont jamais citer ces savants-là. Vous allez voir, regardez les Ahl Bid'a, les savants qui citent. Vous allez voir, ils vont citer Ibn Uthaymin, il n'y a pas de problème. Ibn Baz, ils vont citer, il n'y a pas de problème. Al-Fawzan, il n'y a pas de problème, ils vont citer. Ils vont citer Al-Abbad. Vous les voyez citer Rabi' al-Madkhali. Rabi' al-Madkhali a dit qu'Allah le préserve. Quand je parle ici de citer, c'est-à-dire prendre en référence
et le citant bien. Vous les avez vu faire ça? Regardez les gens comme les Rashid El-Jay et ceux qui sont semblables et autres. Vous allez voir des gens dans leur compte. Il n'a jamais cité, jamais. Cheikh Rabi, Cheikh Mohamed Amal El-Jami, les éloges, il n'a jamais parlé d'eux en bien. Il n'a rien dit en fait. Vous voyez? Tu es suspect, toi. Tu es suspect. Vous voyez? Donc, ça, c'est des points qui sont connus et on n'a même pas besoin, comme je disais tantôt, de faire trop de polémique par rapport à cela. Maintenant, si quelqu'un dit, mais certains savants ont dit que le fait de tester les gens par les individus, c'est une bid'a. Comme c'est venu dans la question là. Comment comprendre cela? Alors, qui sont-ils? Qui sont ces savants-là? On pose la question à cette personne. Qui sont ces savants-là? Le Cheikh Al-Abbad, qu'Allah le préserve. Si tu vises le Cheikh Al-Abbad, n'es-tu pas au courant que le Cheikh Al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a réfuté sur ce sujet? Tu es au courant de cela, oui ou non? Le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi a fait une réfutation au Cheikh Al-Abbad sur ce sujet-là, le fait de tester les gens. Vous pouvez trouver, d'ailleurs c'était un conseil, lui avait donné un conseil, et vous pouvez trouver le rod sur Internet, vous pouvez trouver le rod là également dans Al-Fatawa Al-Jaliyya, Anil Manahij Ad-Da'awiyya, deuxième édition, au tome 1, page 234 à 235. Donc, lorsqu'il a réfuté son livre, Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Ce livre que les gens, les laxistes, ont pris et ils se sont envolés de joie quand ils ont vu le livre là. Pensant que voilà, ce livre-là, voilà, ça les aide en fait. Le Cheikh Al-Najmi a fait un rad par rapport à ça. Et bizarrement, beaucoup ne parlent pas de ce rad-là. Ils vont seulement venir à la Rifqan, Ahl Sunnah bi Ahli Sunnah. Mais ils ne parlent pas du rad-là. Ce qui est pris en considération, ce sont les preuves, les arguments, la voix des salafs. Tu n'as pas le droit de délaisser les arguments, la voix des salafs, pour suivre la parole d'un savant qui s'est trompé, qui qu'il soit, quel que soit son rang. Et le Cheikh Al-Abbad lui-même classe les gens en fonction de leur position, n'est-ce pas, vis-à-vis de certains savants de la Sunna. Il avait dit, et j'avais publié cette parole-là sur mon compte Twitter, pour ceux qui veulent, ils peuvent retrouver cette parole-là. Le Cheikh Al-Abbad avait dit, n'est-ce pas, parlons du Cheikh Al-Albani, je cite, « Celui qui met en garde contre le Cheikh Al-Albani, cela signifie qu'il met en garde contre le fait de connaître la vérité. » Contre le fait de connaître quoi? La vérité. Et la sunna. Fin de citation. Ça, c'est le Cheikh Al-Abbad qui dit ça. Il dit, celui qui met en garde contre le Cheikh Al-Albani, cela signifie qu'il met en garde contre le fait de connaître la vérité et la sunna. Donc le Cheikh Al-Abbad a considéré même que le simple fait de mettre en garde, le fait de mettre en garde contre le Cheikh Al-Albani, pour le Cheikh Al-Abbad, cela signifie que tu mets en garde contre le fait de connaître la vérité et la sunna. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on va dire de cette parole du Cheikh Al-Abbad? Vous voyez, aujourd'hui, si on va poser la question au Cheikh Al-Abbad, on lui dit, ya Cheikh, voilà quelqu'un qui dénigre le Cheikh Ibn Baz. Il dit que le Cheikh Ibn Baz est égaré. Il le dénigre. Est-ce que celui-là est sur une bonne voie? Vous pensez que le Cheikh Al-Abbad va dire que celui-là est sur une bonne voie? Il n'y a pas de doute. Il va dire que celui-là n'est pas sur une bonne voie. Si on va poser la question au Cheikh Al-Abbad, on lui dit qu'un tel est en train de dénigrer le Cheikh Al-Albani, il attaque le Cheikh Al-Albani, il dit que le Cheikh Al-Albani est égaré, tout ça. Vous pensez que le Cheikh Al-Abbad va dire que oui, celui-là, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est sur une bonne voie, c'est bon? Donc parfois, il faut raisonner, il faut réfléchir.
Vous voyez? Donc, lorsque toi, tu es en train de dire que classer les gens en fonction des individus, tester les gens en fonction des personnes, etc., c'est une bid'a, c'est pas bon, etc. Mais il faut aller dire ça à Sofiane si tu peux. Sofiane, il faut aller dire ça à Sofiane et les autres parmi les salafs. Vous voyez? Quant à la parole du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, où il fait comprendre que le fait de tester les gens par Yazid ibn Muawiyah est une bid'a. Parce qu'il y a des gens aussi qui se servent de cela pour dire que non, on ne doit pas tester les gens par les individus, etc. Ou d'autres paroles du Cheikh al-Islam allant dans ce sens-là. Ça, c'est par rapport à un contexte précis et sans besoin ou nécessité. Certains ont exagéré sur Yazid ibn Muawiyah. Certains l'ont considéré comme un compagnon. Certains ont même fait son takfir. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui se mettaient à tester et prouver les gens à travers Yazid ibn Muawiyah. Diviser la communauté sur base de ces erreurs-là. Alors, il n'y a pas de doute que ceci est quoi? Est batil. Vous voyez? Vous êtes dans l'exagération, vous êtes en erreur et vous testez les gens sur cette base. Vous voyez? De plus, ça c'est lorsqu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin de tester les gens. Mais s'il y a un besoin, vous voyez, et que cela est fait sur base du haqq, de la vérité, où est le problème dans ça? Je suis dans un milieu où des gens, par exemple, détestent Abu Huraira. Ils le dénigrent. Sans aucun doute, cela est la preuve pour moi que ces gens-là ne sont pas sur une bonne voie. Je n'ai même pas besoin d'écouter beaucoup de leurs propos, non. Le fait déjà de savoir qu'ils détestent Abu Huraira, ils attaquent, ils le dénigrent, pour moi ça suffit. Et normalement pour tous salafis ça suffit pour comprendre que celui-là, ou bien ceux-là qui attaquent Abu Huraira, qui détestent Abu Huraira, ne sont pas sur une bonne voie. Donc si je veux savoir si quelqu'un, parmi les gens qui sont dans ce milieu-là, s'il fait partie des déviants, ok, je peux tester les gens par Abu Huraira. C'est quoi ta position? Parce que dans mon milieu, les Ahl Bid'a, c'est connu, ils attaquent Abu Huraira, ils le détestent, ils le dénigrent. Donc je veux facilement connaître le manhaj de quelqu'un. Je lui demande, c'est quoi ta position sur Abu Huraira? Qu'est-ce que tu penses d'Abu Huraira? Et en fonction de ça, je le classe. En fonction de ça, je le classe. Mais s'il n'y a pas de besoin, ici nous disons, à ce moment-là, il ne faut pas tester les gens par cela. Les gens, c'est connu dans ce milieu que les gens aiment Abu Huraira, les gens parlent de lui en bien. Maintenant, tu viens tester les gens avec Abu Huraira. Qu'est-ce que tu penses d'Abu Huraira? C'est quoi ta position sur Abu Huraira? Non. Là, c'est la bid'a. Il n'y a pas de haja ici. Il n'y a pas de haja, il n'y a pas de darura. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre la parole de certains gens de science qu'on n'a pas cités, n'est-ce pas, si on leur trouve des excuses. Donc, disons que c'est une bid'a, le fait de tester les gens par les individus. Si on leur trouve des excuses, sinon c'est une erreur évidente de dire comme ça de manière absolue que quoi? Que c'est une bid'a. أرجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة